So now we have to solve the numerical on delta star and star delta transformation. Before solving this first example, let me clear the thing. All of you, please have attention towards what I am going to discuss now. When any circuit diagram is given, and in that circuit diagram, we have to find out the total resistance of that circuit diagram. So over there, or in that example, there is not, or that examiner will not ask solve this example with a series and parallel circuit rule, or solve this example with a star and delta transformation. This will not mention in that example. This we have to decide this thing is there. म्हणजे ते आपल्याला decision घ्यावा लागतोय. It means that it's our duty is that when the circuit diagram is there and we have to find out the total resistance, first we need to check, can we solve the example with a series and parallel circuit rule? If answer it comes yes, then definitely you can go forward with the series and parallel circuit rule. But if that answer is no, means we cannot apply the series and parallel circuit rule. So that time only we have to think about the delta star transformation or star delta transformation. म्हणजे ज्या वेळेस सेरीज अँड पॅरलल सर्किटचे रूल आपण अप्लाय करू शकत नाही, एखादा रेजिस्टन्स तो सेरीज मध्ये आहे का पॅरलल मध्ये आहे ते सांगू शकत नाही, म्हणजे त्याचे रूल्स अप्लाय करू शकत नाही, अशा वेळेस आपल्याला स्टार डेल्टा आणि डेल्टा स्टारचा विचार करायचा आहे. मग आता ज्यावेळेस डेल्टा स्टार, मग आता दिलेल्या सर्किटमध्ये डेल्टाचं स्टार मध्ये कन्व्हर्जन करायचं आहे का स्टारचं डेल्टा मध्ये कन्व्हर्जन करायचंय हे पण दिलेलं नसतं. It is our decision. But we have to, through the practice, we have to remember the one thing. When we do the conversion delta to star or vice versa, the circuit must be simplified. Circuit must be simplified to apply the series and parallel circuit rule. म्हणजे आपण कोणतं कन्वर्जन वापरायचंय, डेल्टा टू स्टार वापरायचंय का स्टार टू डेल्टा वापरायचंय, इट इज अवर चॉईस, इट इज अवर डिसिजन. परंतु एक गोष्ट फॅक्ट आहे की ते कन्व्हर्जन नंतर सर्किट सिम्प्लिफाय झालं पाहिजे, म्हणजे आपल्याला सेरीज अँड पॅरलल सर्किट रूल अप्लाय करता आले पाहिजे. अदरवाइज इफ थ्रू द कन्वर्जन इफ द सर्किट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, देन व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट कन्वर्जन हियर. लक्षात येते माझा पॉइंट. सो प्लीज टेक केअर अबाउट दॅट दिस पॉइंट हियर. इज इट राईट? अँड नाउ this is not actual that example. I have just taken that the one example just to simplify or to understand the formula of delta to star and star to delta transformation here. Now they have easily mentioned that here convert the delta to star. Now here this is a delta diagram and now we have to convert it into star. So now listen the procedure first and then I will give the sufficient time to note it down. Is it right? So whenever we need to convert delta to star or star to delta, when we want to convert delta to star, in the delta I will try to prepare. Now let me take that different ink here. I will try to prepare the delta star diagram inside the delta. This is the star diagram with the dotted lines. And how this star diagram is present inside the delta, with the same way I can try to draw outside. This is a point A, just check it inside the delta. This is point B and this is point C. This is the first steps. Second step is give the label. I say that it's R1. You can give that any notation, R2 and R3. Is it right? And now we have to find out the value of R1. Now use that hint. How to remember the formula? R1. R1 is connected to which point? Point A. Come here.
come here at point A. Product of the two branches meeting at point A. मग कोणत्या दोन ब्रांचेस ह्या A पॉइंट मध्ये मिळालेले आहेत? 4 multiplied by 2. I say that product, is it right? Divided by sum of three resistors. So here I can write 4 plus 3 plus 2. Is it right? Which is equal to 8 divided by 9. R2. R2 is equal to, now see that R2, where it is connected? Point B. Product of the two branches meeting at point B means this 4 and this 3. So let me take that product. 4 multiplied by 3 divided by sum of these three resistors, 4 plus 3 plus 2, which is equal to 12 divided by 9 is equal to 1.33. 1.33. And then R3, which is equal to, this R3 is connected to point C. Product of the two branches which are meeting at point C, which is nothing but 2 multiplied by 3 divided by sum of these three resistors, 4 plus 3 plus 2, which is equal to 6 divided by 9 is equal to 0.66. Is it right? So this is the conversion of delta diagram into equivalent star diagram is there. Is it that clear? Yes, sir. Please take a note of these things. Write me the message once the write-up is over. Okay, let's take the next example. This is also not that example, but this is just to understand the conversion process. Write down, transform the star to delta circuit and draw the diagram. Is it over? Yes, sir. Okay. Now here the star diagram is given and we have to convert it into equivalent delta diagram. The procedure is little bit changed in the procedure here. Is it right? Now, if this star diagram is there and we need to convert it into the equivalent delta, how I can prepare the delta? Definitely the one side is in between the point A and B. Another side is in between point B and C. Is it right? And the third side of a delta is in between A and C. Means with the dotted line, I just try to prepare the delta here, and then outside that diagram, I will try to prepare the delta with
the resistances. This is the one first side. Here, this one, and this is the equivalent. Delta is there. Is it right? बघा, जरी डेल्टा डायग्राम आपण ड्रॉ करून घेतली, जशी दिसते डॉटेड लाईन तशीच ड्रॉ करून घेते. आपण ते वर खाली करू शकत नाही. वर खाली म्हणजे काय की जर तुम्ही बघितलं तर अप्पर साइडला फक्त एकच पॉइंट आहे आणि बेस साइडला 2 पॉइंट आहेत ट्रायंगलचे. हाच तुम्ही असा ड्रॉ करू शकत नाही. काय होतंय म्हणणार तुम्ही? हे फरक लक्षात येतोय? कारण याच्यामुळे काय होणार आहे, सिक्वेन्स चेंज होणार आहे. हा असा ड्रॉ करू शकत नाही तुम्ही, किंवा अजून कोणत्या वेगळ्या मेथडने ड्रॉ करू शकत नाही. त्यासाठी तर आपण डॉटेड लाईन पहिल्यांदा डेल्टा बनवून घेतलेला आहे आणि तो जसा दिसतोय तसाच फक्त रेजिस्टरच्या माध्यमातून तो ड्रॉ केलेला आहे. आणि त्यानंतर आपण लेबल सुद्धा चेंज करणार नाही, कारण लेबल जरी चेंज केले तर मग हे रेजिस्टर्स कुठल्या पॉइंटला कनेक्ट झालेले ते चेंज होते. म्हणून पहिला जो पॉइंट आहे ए तो टॉपला आहे आणि बी आणि सी हे बॉटमला आहे. परंतु मी इथं बी लिहू शकत नाही. लक्षात येतंय? बी मला लिहायचं असेल तर मी इथंच लिहू शकणार. अँड दिस इज द सी पॉइंट इज दॅट. ह्या थोडेसे जे काही रूल्स आहेत ते फॉलो करावे लागणार आहेत बघा, तर आपल्याला व्यवस्थित आन्सर मिळणार आहे. मग आता आपल्याला या रेजिस्टर्सला रेजिस्टरचे व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. मग आता मी त्याच्यासाठी मी म्हणतो R1. प्रत्येक वेळेस R1 तुम्ही म्हणायची गरज नाही, RP RQ काय पण म्हणू शकता. ठीक आहे. हिअर आय कॅन राईट इट डाऊन R3. अँड नाउ वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ R1. आता याचे फॉर्म्युले कसे लक्षात ठेवायचे, कारण आपण आता स्टारचं डेल्टा मध्ये कन्वर्जन करतोय. सिंपल आहे. R1 बघायचा, हा काही एका पॉइंटला कनेक्ट नाही, बरोबर आहे. त्याच्यावरून तुम्ही फॉर्म्युले लक्षात ठेवू शकता. R1 हा 2 पॉइंटला कनेक्ट आहे. मग आता ए आणि बी या 2 पॉइंट मध्ये या. Addition of two resistors present in between A and B, that is nothing but 2 plus 4 plus product of these two resistors 2 into 4 divided by third resistance, which is nothing but 3. Can you give me that value of R1? $12.66. 12.66. Then R2. आता R2 बघा, बी आणि सी मध्ये कनेक्ट झालेला आहे R2. मग पुन्हा या बी आणि सी मध्ये या. Addition of two resistors present in between B and C, which is nothing but 4 plus 3 plus product of these two resistors 4 into 3 divided by third resistor, which is nothing but 2, which is equal to. $13 ohm. 13 ohm. Is it right? Then R3 is equal to, R3 is connected, Aishwarya Sawant. R1 ची व्हॅल्यू 12.66 आहे का? 8.66. 8. ओके, 8.66 लिहा. ठीक आहे. आता हा R2 तर बरोबर आहे का? Yes, sir. Okay. Then R3. R3 is connected in between the point A and C. So addition of two resistors in between A and C, which is 2 plus 3, which is equal to 2 into 3 divided by third resistance is a 4, which is equal to 7. It's a 7. Okay. So please take a note of these things. $6.5. अरे आन्सर आज वेगवेगळे काय यायला लागलेत? 6.5 sir. Okay, 6.5. You should be now, you should be at this stage. You should be very strong in the calculation.
आता याचं कॅल्क्युलेशन करताना मला असं वाटतंय की तुम्ही फक्त टाईप जर करत असाल तर ते कसं, मी जर कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर मी पहिल्यांदा 2 into 3 करणार इज इक्वल टू, then multiplied by 4, answer automatic येता तिथे, answer is equal to, then plus 3 is equal to, plus 2 is equal to, like that I can do the calculation. There it means that there should not be any kind of a mistakes in the calculation here. सर Yes please. सर ते R1 R2 R3 च उलट पालट लिहिलं तर चालेल का? उलट पालट म्हणजे सांगा तसं. R1 R3 च्या जागी R3 R2 ला R2 R1. नाही इकडे लक्ष द्या, इकडे लक्ष द्या. आता मी इथं R1 इथं मी लेबल, ही आपली डिसिजन आहे ना, मग तुम्हाला इथं R1 लिहायचं असं म्हणताय का तुम्ही इथं? Yes. हा, लेबल तुम्ही कुठूनही चालू करा ना, पण आता ज्या वेळेस मी R1 इथं लिहिल, आता बघा कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. आता ज्यावेळेस मी R1 इथं लिहिल त्यावेळेस या R1 ची व्हॅल्यू काय असेल, तो कनेक्ट झाला A आणि C मध्ये. मग आता A आणि C मध्ये या, म्हणजे 2 + 3 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 into 3 डिवाइडेड बाय 4, म्हणजे तो कुठं आपण अज्युम केलाय याच्यावरून त्याची व्हॅल्यू असेल. लक्ष देताय? Yes, sir. Now it is there any another doubt? This is our assumption where to write that R1, where to write that R2 and R3. But once it is assumed, एकदा त्याला अज्युम केले की त्याची पोझिशन चेंज करायची नाही, त्याचं लोकेशन चेंज करायचं नाही, and then we will try to apply that our normal formula. Is it right? Okay. May I go Hello, to the... sir. Yes, please. सर तुम्ही म्हणलेलं की रेजिस्टन्स इक्विव्हॅलंट आहेत म्हणजे स्टार आणि डेल्टा मध्ये, बरोबर. मग इथे सर इक्विव्हॅलंट दिसत नाहीत. इक्विव्हॅलंट म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवताना वेगळे येतात व्हॅल्यू. हा प्रॉब्लेम कुठे आहे? मी ऑलरेडी क्लिअर केलंय की तुम्हाला, हा प्रॉब्लेम नाहीये हा. आता मला सांगा, हे जे काय फॉर्म्युला आपण आणलेला आहे, हा फॉर्म्युला हे काय अजून करून आणलेला आहे आपण? हा फॉर्म्युला आपण जो तयार केलेला आहे, हा फॉर्म्युला हे अजून करून आणलेला आहे की हे दोन्ही सर्किट हे इलेक्ट्रिकली इक्विव्हॅलंट आहेत, हे अजून करून आणलेलं आहे. लक्षात येते? मग आता ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया त्यावेळेस तिथला डेल्टा स्टार मध्ये किंवा स्टार डेल्टा मध्ये कन्वर्जन करताना आपल्याला इक्विव्हॅलंटच रेजिस्टन्स असणार आहे. आता तुम्ही हे कशावरून ठरवलं की हे रेजिस्टन्स इक्विव्हॅलंट नाही आहेत? म्हणजे तुम्हाला इथं दिसताना व्हॅल्यू 8.66 दिसते आणि मग इथं 8.66 कुठं दिसतच नाहीये, म्हणून तुम्ही असं म्हणताय का? मला क्लिअर होऊ दे जरा. येस सर. असं कसं असेल सांगा? ही डायग्राम वेगळी आहे. असं तुम्हाला दिसताना असं कसं दिसेल की इथं 4 किंवा इथं 2 इथं 3 असं दिसणार नाही? ही डायग्राम वेगळी आहे ना. ही डायग्राम वेगळी असल्यामुळं इथं तुमचा रेजिस्टन्स फक्त तुम्हाला चेक काय करायचंय की ह्या दोन टर्मिनल मधला रेजिस्टन्स आणि ह्या दोन टर्मिनल मधला रेजिस्टन्स. आता तुम्हाला जरी ते सेम दिसत नसेल, एक लक्षात घ्या की असं तुम्ही म्हणचाल की आता ह्या दोन टर्मिनल मध्ये हे 2 + 4 6 यायला पाहिजे की मग इथं R1 म्हणजे 6 यायला पाहिजे. नो, इट्स नॉट लाईक दॅट. लक्षात येते? आपण ते अज्युम करून फॉर्म्युले तयार केलेले आहे. ज्यावेळेस आपल्याला एखादी सर्किट डायग्राम दिली जाईल, त्या सर्किट डायग्राम मध्ये ज्यावेळेस आपण डेल्टाचं स्टार मध्ये किंवा स्टारचं डेल्टा मध्ये रूपांतर करूया त्यावेळेस तिथल्या दोन पॉइंट मधला रेजिस्टन्स हा चेंज होणार नाही. आपण आता हे दोन एक्झाम्पल म्हणजे फक्त आणि फक्त फॉर्म्युलेची ओळख होण्यासाठी मी तयार केलेले दोन एक्झाम्पल्स आहेत. आणि या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला त्या दोन व्हॅल्यू सेम दिसणारच नाहीत, हे पण मी क्लिअर करतो. इज इट दॅट क्लिअर? येस सर. ओके. आता जे आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करूया त्यामध्ये तुम्हाला तो पॉइंट
क्लिअर होऊन जाईल. इज इट ओके? नाउ if this part is over, I can go to the next example. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now write down this one example. Find the input resistance of the circuit between the point A and B. Write me the message in the chat box once that's write up and the diagram is over. Okay. Now, please check it. Here, if you read that numerical, here in the numerical, it is not mentioned that use the delta star or star delta transformation. And they have not also mentioned that solve that example with the series and parallel circuit. Is that right? So it is our decision. Now, as they have mentioned here to calculate the resistance in between the point A and B. And we know that our hint, when we want to calculate the resistance in between that any 2 points, we assume that we are passing a current at one point and we are collecting a current from another point. So we assume that we are passing a current at A point and we are collecting a current from B point. This is our assumption. Now, when the current I, or when this current, it flows through this 4 ohm resistance, and when it comes at point C, then what happens? Definitely the current is divided. When the current is divided, we cannot say that these are the 2 parallel branches. No. कारण ती एकमेव कंडिशन वरून आपण त्या 2 पॅरलल ब्रांचेस म्हणू शकतो का? नाही. का तर त्यांचे 2 कॉमन पॉइंट कुठे आहेत ते पण बघणं गरजेचं आहे. फक्त करंट डिवाइड झाला म्हणून ते लगेचच पॅरलल, that is the wrong thing. Is that we need to find out their common points also. But here these 2 resistances are not connected in between the 2 common points, so we cannot say that they are not connected in a parallel. But when the current, suppose I say that this is I1 and this is I2. When the I1 current, it comes at point D, and when the I2 current, it flows through this 8 ohm, and when it comes at point E, what value of current can flow through the 6 ohm resistance? म्हणजे ज्या ठिकाणी D पॉइंट मध्ये I1 आलेला आहे तो I1 डिवाइड होईल का E पॉइंट मध्ये आलेला I2 डिवाइड होईल? This is the problem. I2 नाही, I2 च डिवाइड का होणार असं म्हणताय? I1 का होणार नाही? because
करंट बी मधून बाहेर हे करायचं ना. बरोबर. मग बी मधून जरी बाहेर घ्यायचं असेल तरी I2 ला हा पाथ आहेच ना, आहे का नाही? आहे. I1 ला सुद्धा हा पाथ आहे का नाही? आहे. बरोबर आहे. म्हणजे या ब्रँच साठी कोणता करंट डिवाइड होईल? आणि आता ही ब्रँच तुम्ही सांगू शकताय का सिरीज मध्ये आहे का पॅरलल मध्ये आहे? बघा तुम्हीच अप्लाय करा. आतापर्यंत जे आपण सिरीज आणि पॅरलल सर्किटचे रूल अप्लाय केलेत त्याला बघा अप्लाय करून होतंय का. म्हणजे हा 6 ओहमचा रेझिस्टन्स फक्त 6 ओहमचा रेझिस्टन्स हा सिरीज मध्ये पण नाही आणि पॅरलल मध्ये पण नाही. आणि त्यामुळं जर आपण तो रेझिस्टन्स सिरीज मध्ये आहे का नाही, पॅरलल मध्ये आहे का नाही ह्याचं डिसिजन जर घेऊ शकत नसेल तर आपण टोटल रेझिस्टन्स कसा करणार ए आणि बी मधला? दिस इज द पॉइंट. पण हा 6 ओहमचा रेझिस्टन्स नाही असं कन्सिडर करा, रिमूव्ह करून टाका त्या डायग्राम मधून. बघा तुम्ही सिरीज आणि पॅरलल सर्किटचे कन्सेप्ट अप्लाय करू शकताय का नाही. हा 4 आणि 8 कसा होईल मग 6 ओहम काढून टाकला तर? सिरीज. 8 आणि 4 कसा होईल? सिरीज. मग हे दोन कसे ब्रांचेस होतील? पॅरलल. म्हणजे फक्त या ठिकाणी 6 ओहमचा रेझिस्टन्स अशा प्रकारे त्या सर्किट्स मध्ये कनेक्ट झाला आहे की त्यामुळं आपल्याला सिरीज अँड पॅरलल सर्किटचे रूल्स अप्लाय करता येत नाहीत. आता ज्यावेळेस हा पार्ट पहिल्यांदा क्लिअर होईल त्यावेळेस आपण टर्न करणार आहोत डेल्टा स्टार आणि स्टार डेल्टा ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे आपल्याला पहिल्यांदा हा पार्ट क्लिअर झालाय की सिरीज अँड पॅरलल सर्किट रूल या सर्किट डायग्रामला अप्लाय होत नाहीत. मग आता आपण विचार करणार डेल्टा टू स्टार आणि स्टार टू डेल्टा. मग त्याच्यामध्ये पण 2 डेरिव्हेशन्स आहेत. मग डेल्टाचं स्टार मध्ये कन्व्हर्जन करायचं का स्टारचं डेल्टा मध्ये कन्व्हर्जन करायचं, तो पण डिसिजन हा आपलाच असणार आहे. परंतु मी ऑलरेडी क्लिअर केलेलं आहे की कोणतं कन्व्हर्जन करायचं हे सर्किटवर डिपेंड्स आहे. पण फॅक्ट इज दॅट आफ्टर कन्व्हर्जन सर्किट मस्ट बी सिम्प्लिफाईड. मग आता ही जी काय डायग्राम आहे ही डायग्राम मी अशी ड्रॉ करू शकतो का? बघा this is point B, this is point A, this is 4 ohm, this is point C, this is 4 ohm, this is point D, this is 8 ohm, this is point E, this is 6 ohm. Now this is point, I say that the F I can consider now here, okay, because here the point you can consider that F, this is 8 and this is 4. Can I or cannot? Yes, sir. Yes, sir. Because if you see this wire here, this is a zero resistance path. I consider that this point and these points are nothing but the same potential point, so I can make it at the 1 point. Similarly, no one resistance is present in between this wire, so that this point and this point I can consider as a 1 point. जर त्या ठिकाणी रेझिस्टन्स असता तर तसं मला करता आलं नसतं, पण तिथं रेझिस्टन्स नाहीये म्हणून मी ही सर्किट डायग्राम ड्रॉ केली. सर्किट डायग्राम लक्षात आली का? बघा कशी झाली ते. Yes, sir. मग आता या ठिकाणी तुम्हाला 2 डेल्टा दिसतील. कोणता डेल्टा आहेत बघा? पहिला डेल्टा असेल CDE. I say that triangle CDE and another one triangle DEF. बरोबर आहे. मग आपल्याला या 2 पैकी कोणताही एक ट्रायंगल स्टार मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. मग आता स्टार मध्ये जर कन्वर्ट केला, आता सपोज मी असं कन्सिडर करतो, बघा मी असं कन्सिडर करतो की हा लोअर ट्रायंगल जो आहे तो स्टार मध्ये कन्वर्ट करूया. मग तुम्ही हेच एक्झाम्पल अप्पर ट्रायंगल
स्टार मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी होमवर्क साठी घेऊ शकता. आता त्याच्यासाठी पहिल्यांदा व्यवस्थित लक्ष द्या की मी हा जो काही लोअर डेल्टा आहे तो मी काय करतो स्टार मध्ये कन्वर्ट करतो. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्या ह्या 3 फेसेस 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इट विल बी रिमूव्ड. ह्या 8 ओहम 6 ओहम आणि 4 ओहमच्या तिथं काय होणार आहे त्या रिमूव्ह होणार आहेत आणि त्या ठिकाणी स्टारच्या 3 वेगळ्या साइड्स तिथं येणार आहेत. मग आता मी काय करतो ही झाली आपली पहिली स्टेप. दुसरी स्टेप अशी आहे की जो ट्रायंगल आपल्याला स्टार मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे तो आहे असा बाहेर काढून घ्या. बघा मी चेंज करत नाही त्याचा शेप चेंज करत नाही सिक्वेन्स चेंज करत नाही. दिस इज माय ड्युटी. सो हियर आय से दैट D E F this is 6 this is 8 this is 4 and now with the dotted line I just try to prepare the star diagram. 1 minute please. Okay, and now outside this triangle with the same way I just try to draw the star diagram. बघा आता ज्या अर्थी टॉपला अप्पर साइडला D आणि E पॉइंट आहेत तर मी इथे लिहिणार D आणि E पॉइंट. बघा मी चेंज केले का त्याचा सिक्वेन्स चेंज केला नाही ना त्याचे पोझिशन चेंज केली नाही ना त्याचा शेप चेंज केला नाही. इज इट राईट. आता ह्या स्टारचे 3 रेजिस्टर्स आपल्याला फाइंड करायचे आहेत. आता पाठीमाग मला एका कोणतरी विद्यार्थ्यांनी प्रश्न विचारला होता की हे इलेक्ट्रिकली इक्विव्हॅलंट दिसत नाहीत. आता इलेक्ट्रिकली इक्विव्हॅलंट ऍक्च्युअली ह्या सर्किट मध्ये ए आणि बी चा रेजिस्टन्स जो असणार आहे डेल्टा असताना तोच ए आणि बी मधला रेजिस्टन्स असणार आहे स्टार असताना सुद्धा. फक्त आपल्याला डेल्टा मध्ये असताना ए आणि बी मधला रेजिस्टन्स काढता येत नाही पण त्याचं कन्व्हर्जन जर इक्विव्हॅलंट स्टार मध्ये केलं तर सर्किटची प्रॉपर्टी चेंज होत नाही. म्हणजे टोटल सर्किट करंट जर ए आणि बी मध्ये एक डीसी सोर्स कनेक्ट केला डीसी सोर्स कनेक्ट केल्यानंतर डेल्टा असताना जो टोटल सर्किट करंट असेल तोच टोटल करंट स्टार असताना सुद्धा फ्लो होणार आहे. त्याला म्हणायचं इलेक्ट्रिकली इक्विव्हॅलंट. कारण आपण सर्किटची प्रॉपर्टी चेंज होत नाही म्हणजे सर्किटचा करंट चेंज होणार नाही. सर्किटचा करंट चेंज होणार नाही याचाच अर्थ सर्किटचा रेझिस्टन्स पण चेंज होणार नाही. कारण रेझिस्टन्स जर चेंज झाला तर डेफिनेटली त्यातून फ्लो होणारा करंट सुद्धा व्हेरी होणार आहे. इज इट राईट. आता इथं आपल्याला 3 रेझिस्टन्स स्टारचे कॅल्क्युलेट करायचे. मी आता माझ्या ह्याच्यानुसार मी इथं लेबल देतोय R1 हा घेतो मी R2 हा घेतो मी R3. कुणाला कुठं कुठं कसं R1 R2 R3 कुठं घ्यायचं असेल इट्स युअर चॉईस. पण त्यानंतर एकदा आपण अज्युम केलं की त्यानंतर ते चेंज करायचे नाहीत अँड देन वी विल ट्राय टू कॅल्क्युलेट दॅट R1 वेअर दॅट R1 इज कनेक्टेड. एका पॉइंटलाच फक्त कनेक्ट आहे बघा D पॉइंटला. कम हिअर ऍट पॉइंट D. प्रोडक्ट ऑफ द 2 ब्रांचेस विच आर मीटिंग ऍट पॉइंट D 8 multiplied by 6 divided by sum of the 3 resistors 6 plus 8 plus 4. Can you give me this answer? No, I'm not clearly listen to you. Otherwise, write in a chat box. 2.66. Ha, 2.66. 2.66 ohm. Then R2 is equal to. आता R2 कॅल्क्युलेट करताना आपण R2 इथं अज्युम केलाय तो झालाय पॉइंट F ला कनेक्ट. F मध्ये या 2 ब्रांचचा प्रोडक्ट म्हणजे 8 multiplied by 4 divided by 6 plus 8 plus 4. Give me this answer. 1.77. 1.77 ohm. And then R3 is equal to. R3 इथं अज्युम केलाय तो पॉइंट E ला कनेक्ट आहे. E ला या ठिकाणी या 2 ब्रांचचा प्रोडक्ट घ्या 6 multiplied by 4 divided by
in bracket 6 plus 8 plus 4, which is equal to 1.33. 1.33. Oh, ओके. आता आपण स्टार मध्ये कन्वर्जन केलं. आता आपल्याला मेन सर्किट डायग्राम, आता ही तिसरी स्टेप्स, ही पहिली स्टेप्स होती, ही दुसरी स्टेप्स आहे. आता ही तिसरी स्टेप्स मेन सर्किट डायग्राम मध्ये आपल्याला डेल्टा रिमूव्ह करायचा आहे आणि स्टार तिथं ठेवायचा आहे. त्याच्यासाठी मी डॉटेड लाईन न ऑलरेडी त्याच्यामध्ये स्टार क्रिएट करून घेतलेला आहे. नाव लेट मी ट्राय टू ड्रॉ द मेन सर्किट डायग्राम. बघा, आता ह्या डेल्टाच्या 3 साइड्स तर निघून जाणार आहेत. मग ज्या स्टारच्या साइड्स येणार आहेत त्या अशा प्रकारे येतील. हा झाला तुमचा पॉइंट बी, हा झाला पॉइंट ए, हा 4 ओम ॲज इट इज, हा सी पॉइंट, हा डी पॉइंट, हा ई पॉइंट आणि हा असेल तुमचा एफ पॉइंट. मग हे दोन रेजिस्टन्स ॲज इट इज 4 अँड दिस 8. आता इकडे लक्ष द्या अजून एकदा व्यवस्थित. आता या ठिकाणी आपल्याला व्हॅल्यू लिहायची आहे. मग व्हॅल्यू लिहायची असेल तर आपण 3 रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट केलेत, परंतु कुठली व्हॅल्यू लिहायची ते पण सगळ्यात महत्वाचं आहे. मग त्याच्यासाठी ही डायग्राम बघायची. डी ला कोणता रेजिस्टन्स कनेक्ट केलाय? R1. R1 चीच व्हॅल्यू इथं लिहिली पाहिजे, कुठलीही व्हॅल्यू कुठेही लिहून चालणार नाही. ई ला कोणता रेजिस्टन्स कनेक्ट आहे? R3. मग R3 ची व्हॅल्यू इथं लिहिली पाहिजे 1.33 आणि एफ ला हा R2 कनेक्ट आहे, त्याची व्हॅल्यू लिहायची 1.77. आणि आता बघा तुम्ही सिरीज अँड पॅरलल सर्किट रूल अप्लाय करू शकताय का नाही? Just see the diagram and tell me that how these 4 ohm and this 2.66 are connected. Series. How this 8 ohm and this 1.33 connected? Series. मग ह्या दोन ब्रांचेस कशा कनेक्ट असतील? Parallel. आणि पॅरलल बरोबर हा 4 आणि 1.7 कसे असतील? Series. म्हणजे फक्त डेल्टाचं कन्वर्जन स्टार मध्ये केल्यानंतर तुम्ही इझी वेने स्टार डेल्टा सिरीज अँड पॅरलल सर्किट रूल्स अप्लाय करू शकता. ओके, मग आता मी इथं पहिल्यांदा काय करतो, RS1 which is equal to 4 plus 2.66 which is equal to 6.66 ohm. Then RS2 which is equal to 8 plus 1.33, so it becomes 9.33 ohm. आणि हे दोन रेजिस्टर एकमेकाला कसे कनेक्ट असतील? पॅरलल मध्ये. मग मी आता डायरेक्ट फॉर्म्युला त्याचा यूज करू. बघा, दोन पॅरलल ब्रांचेस असेल तर त्याचा टोटल रेजिस्टन्स काढण्यासाठी कुठला आपला फॉर्म्युला आहे? प्रोडक्ट ऑफ द टू रेजिस्टन्सेस 1.66 multiplied by 9.33 divided by sum of these two resistances 6.66 plus 9.33, so that Rp is equal to 3.88. हा, मला दोन आन्सर आले, तर एक आन्सर सांगा आता. 3.88. 3.88. Yes, sir. Yes, sir. Keep this answer on your calculator. Now, this Rp is in a series with this 4 and 1.77, and now I can write it down R to the base AB. म्हणजे याचा अर्थ झाला रेजिस्टन्स इन बिटवीन द पॉइंट A and B जो आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला सांगितलाय. दॅट इज नथिंग बट 4 प्लस Rp is a 3.88 plus 1.77 which is equal to 9.65. This is the value of a resistance between the point A and B. Is it that clear? Yes, sir. If you have that doubt, you can ask that doubt,
Otherwise, you can take a note of these things.